الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہ پر زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلائے ہیں. گزشتہ 4 ہفتوں سے جمعہ کے متعلق ہم سب باتیں سن رہے ہیں کہ جمعہ کو اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے. جمعہ کے متعلق پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے. ہم سب اگر ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو تو جس طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اگر ہم سب کی زندگی کے اندر ایک جمعہ ایسا آ جائے جو جمعہ اللہ پسند کرتے ہیں، جس جمعہ کو اللہ چاہتے ہیں اور جس جمعہ کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تو ہم سب کی نجات کے لیے بس ایک ہی جمعہ کافی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اچھا ایک شعر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. عجیب بات ہے کہ ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز کے لیے دوڑے ہوئے آتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں تو لوگ انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ امام صاحب یا تو قاعدے میں بیٹھ جائے تب جا کر رکعت باندھ لیں گے، یا پھر رکوع مل جائے تو رکوع میں شامل ہو جائیں گے، یا پھر قیام کی حالت میں. عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ امام اگر سجدے کی حالت میں ہے، سارے مقتدی سجدہ کر رہے ہیں تو آنے والا دوڑ کر تو آتا ہے لیکن سجدے میں ہونے کی وجہ سے سجدے کے اندر رکعت باندھ کر شامل نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہوگا عام طور سے ہمارے ساتھ میں بھی اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی رکعت چھوٹ جائے تو وہ یا تو امام کو رکوع میں پکڑنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کی رکعت چھوٹ نہ جائے. اتنا مسئلہ معلوم ہے کہ رکوع کسی کو مل گیا تو اس کی وہ رکعت شمار ہو جاتی ہے. یا قاعدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قاعدے میں شامل ہو جائے، اتحیات پڑھ لے، آخری قاعدہ ہے تو سلام کے بعد میں نماز پوری کر لیں گے، آخری قاعدہ نہیں ہے تو پھر ڈبل سے اتحیات کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے. عام طور سے یہ ماحول بنا ہوا ہے. سجدے میں جانا ہم سب نہیں چاہتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں دیکھو اس حالت میں امام کی اقتدا کرو. امام قیام کی حالت میں ہے، تم آ گئے تو فوراً قیام کی حالت میں امام کی اقتدا کرو، رکعت باندھ کر قیام شروع کر لو. امام رکوع میں ہے تو فوراً کیا کر لو؟ رکوع کر لو. امام سجدے میں ہے تو تم رکعت باندھ کر سجدے میں شامل ہو جاؤ. امام قاعدے میں ہے تو تم قاعدے میں رکعت باندھ کر شامل ہو جاؤ. ہم سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے. تو علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. اس کے متعلق تو نہیں فرمایا ہے لیکن عام طور سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ جانے دو رکعت کا تو مسئلہ ہے، 1 رکعت کا تو مسئلہ ہے، 4 رکعت کا تو مسئلہ ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
जिस सजदे को हम हल्का समझ रहे थे, हो सकता वही सजदा मेरी आपकी नजात का जरिया बन जाए, मेरी आपकी बख्शिश का सामान बन जाए। जिस सजदे को हम सब मामूली समझ रहे थे, पता नहीं अल्लाह को कौन सा सजदा पसंद आ जाए, हमारे जिंदगी के सारे सजदे एक तरफ रह जाए, अल्लाह को सजदे तिलावत पसंद आ जाए। कुरान करीम की आयतों के अंदर जो 14 सजदे हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जहाँ पर सजदा करना वाजिब है, कुरान करीम की वो आयत आने के बाद में हो सकता है अल्लाह को वो एक सजदा पसंद आ जाए, हो सकता है अल्लाह को इशा की किसी एक नमाज का सजदा पसंद आ जाए, दुआ के लिए सजदे के अंदर चला गया, वो एक सजदा पसंद आ जाए और अल्लाह मग़फ़िरत कर ले। अल्लाह की रहमत को बहाना तलाश करती है ना, वहां तो एक बहाना चाहिए कि बहाना बंदा कर ले और वो अल्लाह को क्या हो जाए, पसंद आ जाए और अल्लाह उसको उसकी बख्शिश का जरिया बना दे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई दिन, कई रातें और कई ज़माने और कई साल और हफ्ते ये मेरे आपके एक तरफ रह जाए, हो सकता है अल्लाह को मेरा आपका एक जुमा पसंद आ जाए, जुमा का एक अमल पसंद आ जाए। और जुमा का एक अमल नहीं बल्कि जुमा का हर एक अमल इतनी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह उसके ऊपर मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह ने उसके ऊपर बड़े बड़े वादे किए हैं, अल्लाह के उसके ऊपर बड़ी बड़ी वईदें हैं, जुमा छोड़ने पर भी और जुमा के एहतमाम पर भी वादे भी है और वईदें भी है, खुशखबरियां भी है और अल्लाह की तरफ से डराया भी गया है। दोनों चीजें, इतना सख्त डराया गया, इतना सख्त डराया गया जिस तरीके से अल्लाह ने काफिरों को डराया। काफिरों के मुताल्लिक है, मुशरिकीन के मुताल्लिक है, इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफर किया उनके मुताल्लिक है कि नबी जी आपका इनको डराना न डराना इनके लिए बराबर है। ये बंदा ऐसा होता है ना, माँ बाप भी छोड़ देते उससे तंग आकर, उसके वास्ते कमेंट करते बहुत आईती है, हमारी जबान में उसको बोलते बहुत गए वाला है, समझा समझा के थक गए, समझा समझा के थक गए। अभी हम परसों हमारे अपने एक दोस्त शराब की आदत हो गई, शराब पीने लगे, इतनी शराब पिए कि कई मर्तबा मियाँ बीवी के दरमियान में अनबन हो गई, झगड़े हो गए। तो एक झगड़ा जबरदस्त हुआ, बड़े भाई ने भाई के ससुराल वालों से कहा कि इसके बाद में तुमने मेरे पास में आना नहीं, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद। तो मैं समझाने के लिए गया, मैं बोला आप कितने भी बोले तो बड़े भाई है, बाप दाखिल है, आप ही जिम्मेदार हैं। तो जो भी बातें समझाने की वो सारी चीजें बयान की गई, तो सामने वाले की तरफ से ये रिस्पांस मिला कि मुफ्ती साहब इसके अलावा क्या बोलने का बोलो, लेकिन ये मामले को छोड़ के बोलो। मैं थक गया। क्या हो गया? मैं थक गया, इसको छोड़ के क्या बोलते बोलो। आप बोलते हो मैं रोड के ऊपर जाके बैठूं क्या, मेरे कपड़े उतार के रोड साफ करूं क्या, तो जितना आप मुश्किल से मुश्किल काम बोल सकते वो बोलो, लेकिन इसके ताल्लुक से मत बोलो, छोटे भाई के ताल्लुक से। बहुत हुआ बोले मुफ्ती साहब। तो खैर हमने वो बड़े भाई को बीच में से निकाले और फिर हम खुद गए उसके अंदर, उनके सास ससुरों को समझाए, भाई को समझाए। और मुफ्ती साहब हम तो थक गए, दे दो, बोलिए पुलिस का एप्लीकेशन है, सारी चीजें हैं, हमने तो नोटिस वगैरह सारी चीजें दे दिए थे, लेकिन आप आए सिर्फ इस वजह से हम आपका मुंह देख के हमारी अपनी बहन को बहुत सीने के ऊपर पत्थर रख के इसके हवाले कर रहे हैं, वरना हम हमारे अपने जीजा जी की, भाईजान की और बहुनेवी साहब की तारीफ करें तो जितनी तारीफ की जाए उतनी क्या है, कम है। तो मैं उनको ये बोला कि हम आपके पास में आए तो है स्कॉर्पियो लेकर, लेकिन आइंदा अगर ये पीते हैं, कोई शरारत करते हैं, झगड़ा होता है, तो यही स्कॉर्पियो रहेंगी और आपकी बहन को लाकर भी छोड़ेंगे। तो अल्लाह का फजल है, अभी 1 महीना हो गया वो शराब से दूर है। तो काफिरों के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं, सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम
अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून, इनको डराओ न डराओ, इनको जितना समझाना है समझाओ, नहीं समझाना है मत समझाओ। ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं। वो कौन से काफिर थे जिनके मुतालिक अल्लाह ने फैसला फरमाया था, अल्लाह के इल्म में था। और किसको खिताब है बराह रास्त? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपका डराना ना डराना इनके लिए बराबर है, ये ईमान लाने वाले नहीं है। और ऐसे मुशरिकीन और काफिरीन के मुतालिक अल्लाह इरशाद फरमाते हैं खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर क्या लगा दी है? मोहर लगा दी है कि इनके दिल के अंदर अब कोई हक बात जाने वाली नहीं है। इनके दिल के ऊपर मोहर लग चुकी है, ये हक बात कबूल करने वाले नहीं है, हक बात कबूल नहीं करने वाले। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, इनके कानों के ऊपर भी क्या लग चुकी है? मोहर लग चुकी है। व अला अबसारिहिम, इनके आंखों के ऊपर भी क्या लगा दी अल्लाह ने? मोहर लगा दी है। ये देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हक बात कबूल नहीं कर सकते। फिर आगे इरशाद फरमाया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। देखो ये मुशरिकीन के लिए, किसके लिए? काफिरीन के लिए, बेईमानों के लिए है, जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं है उनके लिए है। अब सुनो गौर से, रहमत दो आलम ने इरशाद फरमाया जो शख्स बगैर उज़्र के 3 जुमा छोड़ दे। कितने जुमा? 3 जुमा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यख्तिमन्नल्लाहु अला क़ल्बिक, अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देते हैं। जो सजा मुशरिकीन के लिए वही सजा 3 जुमा बगैर उज़्र के छोड़ने वाले की। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। बगैर उज़्र की क्या है? बीमार नहीं है, मुसाफिर नहीं है, और औरतों के लिए तो खैर जुमा ही नहीं है, बच्चा नहीं है, जान का खतरा नहीं है, तंदुरुस्त है, मुसाफिर भी नहीं है, मुकीम की हालत में है, और हट्टा कट्टा है, बालिग भी हो चुका है। इसके अलावा जुमा को सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से छोड़ रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला यख्तिमन्नल्लाहु अला क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल के ऊपर क्या लगा देते हैं? मोहर लगा देते हैं। उसके दिल को अल्लाह पाक फिर सील कर देते हैं। मोहर यहीं से निकली है। हम सब ने देखा होगा कि गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं और कवानीन के ऊपर अमल नहीं करने की वजह से दुकानों को क्या कर देते हैं? सील कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को सील कर देते हैं, वो लॉक कर देते, फिर उस लॉक को बगैर जुर्माने के और बगैर हर्जाने के खोल नहीं सकते। तो जो शख्स जुमा को छोड़ दे, जब तक वो तौबा न करे उस वक्त तक अल्लाह उसके दिल की मोहर को तोड़ नहीं देंगे। उसको खोलने का एक ही जरिया है कि वो अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाकर तौबा करे कि अल्लाह, लॉकडाउन में कई जुमा मैं अमल कर सकता था लेकिन मुझसे छूटे हैं और मैंने गफलत बरती है, मैंने जुमा को तलाश नहीं किया, अल्लाह मुझको माफ कर दे। अल्लाह गफूरुर रहीम भी है। दूसरी बात, कुरान पाक में है, मशहूर सूरा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। कुरान पाक कहता है बर्बादी हो, हलाकत हो उन नमाजियों के लिए जो नमाज के अंदर सुस्ती और काहिली करते हैं। नमाजियों के लिए बर्बादी है, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है। लेकिन कौन से नमाजी? जो नमाजी नमाज पढ़ने के अंदर क्या करते हैं? सुस्ती और काहिली और गफलत और बिल्कुल बिला वजह की अपनी लापरवाही। मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया था, जुमा के लिए अज़ाने ऊला के बाद कारोबार करना मुतलकन हराम है, मुतलकन हराम है। और हम सब देख रहे हैं कि पूरा माशरा, इससे पहले मैंने अर्ज किया, लोग अमूमियत के एतबार से गुनाह में मुब्तला न हो, कारोबार उनका हलाल का हराम न बन जाए। इसलिए बहुत से उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि नमाज जुमा के लिए अजान पहले न दी जाए, पहले बयान किया जाए, लोगों को जमा किया जाए, और जब लोग जमा हो जाए बयान मुकम्मल कर ले,
فوراً اذان دے، سنتیں پڑھ لے اور فوراً کیا کر لے؟ خطبہ شروع کر لے، تاکہ عمومیت کے اعتبار سے لوگ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ پڑوس میں اکثر ممالک کے اندر اس کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے کہ لوگوں کو بار بار بتانے کے باوجود، بار بار نصیحت کرنے کے باوجود اور بار بار رہبری کے باوجود لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اذان کے بعد میں بھی کھانا پینا چڑھ رہا ہے، اذان کے بعد میں بھی غسل وغیرہ چڑھ رہا ہے، اذان کے بعد میں بھی کاروبار چڑھ رہا ہے جس کے اوپر اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے، نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ۔ دوڑنا یہاں پر کوشش کرنے کے معنی میں، کوشش کرو جلدی آنے کی۔ فاسعوا الی ذکر اللہ فعل امر ہے، عربی میں فعل امر کہتے ہیں آرڈر کرنے کو، حکم دینے کو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کا حکم کسی چیز کے بارے میں نافذ ہو جاتا ہے تو ایک بات توجہ میں لینے کی ضرورت ہے اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب کسی چیز کے متعلق اللہ حکم کرے اس کی خلاف ورزی کرنا حرام کہا جاتا ہے، ناجائز کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سچ بولو، اب جھوٹ بولنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ اللہ نے کہا پاک دامنی کی زندگی گزارو، اب داغدار زندگی گزارنا حرام۔ اللہ نے کہا اٹھو تو اب بیٹھنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ اللہ نے کہا لیٹ جاؤ تو اب بیٹھنا کیا ہو گیا؟ حرام۔ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کو حرام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان ہو جائے، مؤذن نے پکار دیا، اب دوڑو اللہ کے گھر کی طرف۔ اس کے باوجود بھی لوگ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے اس آیت پاک سے استدلال کیا، دلیل کے طور پر کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں۔ نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اذان جمعہ کے لیے اذان ہو گئی، جمعہ کی نماز کے لیے پہلی اذان ہو گئی، اب میرے آپ کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے، وجہ کیا بن رہی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے دکان کے اوپر گراہک تو نہیں ہے نا، دکان کے اوپر گراہک تو لائن لگا کر کیوں، تو پرستھتی ہم سب کو پتا ہے، کیا سچویشن چل رہی مارکیٹ کی ہم کو پتا ہے۔ کل میں ایک سیمنٹ کے دکان پر گیا تو غیر کا ہے، وہ بولا مفتی صاحب 3 دن سے بھوانی نہیں ہوئی۔ کتنے دن سے؟ تو کیا مسلمانوں کی دکان کے اوپر نماز جمعہ کی اذان کے وقت میں گرے کارا؟ بولو نا، تھوڑا سا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر اللہ سے ہی کہنا ہے ہم سب کو، کیا ہماری اپنی دکانوں کے اوپر گراہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے؟ نہیں آنے کی وجہ کیا بن رہی؟ میں عرض کر رہا ہوں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نمازوں کے اندر سستی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، بے فکری سے کام لیتے ہیں۔ اور سننا غور سے، الذین ہم یراؤن، جو نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے ہی۔ کون سے نمازی؟ جو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ لاپرواہی کرتے ہیں۔ اسی لاپرواہی کرنے والے نمازیوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ نمازی جو نماز کے اندر سستی سے کام لیتے ہیں اور نماز کے آنے کے لیے لاپرواہی برتتے ہیں، یہ نمازی تو بعد میں نمازی ہے۔ پہلے قرآن کریم نے ان کے اوپر ایک نام اور ان کو ایک لقب سے ملقب کیا ہے اور ان کو ایک نام دیا ہے۔ یہ نمازی نہیں ہے، معاف کرنا، قرآن کریم کا جملہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ نمازی جو نماز میں سستی سے کام لے رہے ہیں، لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں، یہ نمازی نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ بولو نا، وہ بولنے کے واسطے بھی ڈر لگتا۔ یہ کون ہے؟ منافق ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق لوگ
युखादिऊन अल्लाह, ये समझते हैं कि ये अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। बात गौर से सुनना, मुनाफिक लोग समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वहुवा खादिउहुम, हालांकि हाल ये है कि ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कौन से मुनाफिक लोग? कौन से मुनाफिक लोग? कुरान करीम कहता है वइदा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला, ये मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए आते हैं या नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ में खड़े होते हैं, लापरवाही से खड़े होते हैं, बेफिक्री से खड़े होते हैं। युराउन अन्नास, या फिर सुस्ती नहीं है तो सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। किसको दिखलाने के लिए? लोग क्या बोलेंगे? मुसलमान होकर जुम्मा छोड़ रहा है। लोग क्या बोलेंगे? जुम्मा भी होते हुए नमाज को नहीं जा रहा। अब्बा अम्मी क्या बोलेंगे? घर वाली क्या बोलेंगे? रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अड़ोस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे? सामने की गैर की दुकान वाला है वो क्या बोलेंगे? जुम्मा है उसके वास्ते तो भी जा। युराउन अन्नास, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तकब्बुर करना या शोहरत करना या दिखलावे के लिए, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। युराउन अन्नास, लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ता है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। 2 रकात पढ़ा कि भागा। जिक्र का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। तो भाइयों, नमाज जुमा के लिए हम सबको जो देरी हो रही है उसकी वजह सिवाय गफलत के और लापरवाही के मेरी नजर में तो और कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। एक आध मर्तबा की बात अलग है, लेकिन अगर तरतीब बना दी जाए, हमारी कैसी तरतीब रहती? पहले खाना होगा, उसके बाद में नमाज होगी, उसके बाद में फौरन नमाज पढ़ के अपना दुकान के ऊपर भाग जाए। ये पूरी जैसी तरतीब बिठा दे। अगर मैं और आप उसी तरतीब को थोड़ा सा और ज्यादा मुरत्तब करें और ज्यादा तरतीब दे और थोड़ा सा मैं और आप अपने मैनेजमेंट के अंदर तब्दीली लाए तो ये नहीं हो सकता कि अजान जुमा से पहले पहले हम मस्जिद के अंदर आ जाए। जैसी अजान हो जाए सुन्नत का एहतमाम करें, और जैसी सुन्नत हो जाए 1 बजे से 1:30 बजे तक हम अल्लाह के दीन की बात को सुने, खुतबा सुने तवज्जो से, नमाज पढ़े और हम अपने मामूलात के अंदर और मसरूफियात के अंदर मशगूल हो जाए। ये नहीं हो सकता। लेकिन लापरवाही हमको करने नहीं देती, बेफिक्री और सुस्ती काहिली हमको करें। ये तो नमाज जुमा है, वरना आम नमाजों का क्या हाल है ये तो अल्लाह ही रहम करे। आम नमाजों का क्या हाल है? ये तो सिर्फ एक नमाज है, एक नमाज है जो हफ्ते में 1 मर्तबा है। हमारे पास में देखो ना, आम तौर से अभी त्योहार का मौका है और जयंती का मौका है, उर्स वगैरह का मौका है। ख्वाजा साहब का भी उर्स है और यहाँ पर दूसरे साहब की भी क्या है, जयंती है। तो बच्चा बच्चा, रिक्शे वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, बड़ी से बड़ी भारी कार वाला और अच्छी 4 व्हीलर है, उसके सामने क्या नजर आ रहा है? बोलो ना, झंडा नजर आ रहा है। हर तरफ भगवा झंडा मुझको आपको नजर आएगा। साइकिल वाला है, साइकिल के ऊपर क्या लगा हुआ है? झंडा है। और लोग अपनी गाड़ियों को खराब करना नहीं चाहते। समझ में आ रहा? कोई अगर मेरे पास में थी तो मैंने बेच दिया। स्क्रैच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। बच्चे हाथ लगाए तो हम दूर भगाते, ए हट उधर बोलते। गाड़ी को कोई झड़ रहा तो उसको बोलते दूर सरक। गाड़ी को आदमी अपनी जान से ज्यादा चाहता आजकल, जबकि ये है कि गाड़ी इंसान के लिए, इंसान गाड़ी के लिए नहीं है। लेकिन स्क्रैच भी उसके ऊपर क्या नहीं है? बर्दाश्त नहीं है। धूल बर्दाश्त नहीं है, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान गाड़ी के मामले में। लेकिन साइकिल के ऊपर झंडा, बड़ी बड़ी 4 व्हीलरों के ऊपर क्या लगा हुआ है? झंडा लगा। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि उसकी अहमियत आई है। उसकी क्या आई है? अहमियत आई है। उसको अहमियत दी है, उसकी फजीलत को समझा है। सारे मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया, सब पालन कर रहे हैं अपने मज़ाहिब के एतबार से, अपने मजहबों का और अपने अदियान का। पालन नहीं करता, अमल नहीं करता तो मुसलमान अपने दीन के ऊपर अमल नहीं करता, मुसलमान अपने दीन की पैरवी नहीं करता, मुसलमान अपने मजहब के ऊपर पूरे तरीके से अमल पैरा नहीं होता। जिसके नतीजे में क्या हो रहा है?
ہو رہا یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کیا آ گیا؟ ڈر آ گیا، خوف آ گیا، ہمارے اپنے اندر ندامت آ گئی، شرمندگی آ گئی، ہماری اپنی نگاہیں جھک گئی۔ گناہگار کیا رہتا معلوم آپ کو؟ گناہگار ہمیشہ سر کیسے رکھتا؟ بولو نا، نیچے رکھتا۔ ابھی دیکھو نا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ہم کو نوٹس آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ ہمارے اپنے واٹس ایپ کے اوپر جو اپنے لوگوں سے اٹیچ ہے ان کو نوٹس آئی ہے کہ بھئی کورونا کا مرض ابھی ختم نہیں ہوا، وبائی دور ابھی بھی کیا ہے؟ چڑھ رہا ہے۔ اورنگ آباد کے اندر کیا ہو گئے؟ اسکول 11ویں تک بند ہو گئے۔ آج کے اورنگ آباد ٹائمنگز کی نیوز ہے۔ امراوتی میں لاک ڈاؤن لگ گیا، بلڈانا میں نائٹ کرفیو لگ گیا، وہاں پہ رات کو کورونا نہیں آتا، رات کو آتا، دن میں نہیں آتا۔ ایسے ایسے الگ الگ اعتبار سے یوت محل میں کیا لگ گیا؟ وہاں پر کرفیو لگ گیا، یہاں پر بھی آدھا دن کورونا آئے گا، آدھا دن نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے ابھی نوٹس سے آئی تو مسلمان کے اندر کیا آ گیا ہے؟ میسج بولو نا، ڈر خوف کا ماحول آیا۔ تو میں اپنے دوستوں کے اندر مذاکرہ کر رہا تھا، میں نے بولا دیکھو کتنی عجیب بات ہے، ابھی تو صرف بات ہی چھڑی تو اس سے پہلے ہمارے اپنے مذاکرے اب شروع ہو گئے۔ میں نے بولا لوگوں کی خواہش ہے رمضان میں لاک ڈاؤن ہونا ہے، خود مزہ آتا، جمعہ کے واسطے لاک ڈاؤن ہونا ہے، اتنی بھیڑ نہ کو، بیان نہ کو، ڈائریکٹ نماز پڑھے گا، اپنا باہر ہو گئے، نمازوں کے واسطے مسجدوں کی پابند۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، مسجد بھی نہیں آئی، نماز بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے مسلمان اپنی ترتیب بٹھانے کے واسطے تیار ہے، اس کے مشورے بھی شروع ہو گئے، اس کی پلاننگ بھی شروع ہو گئی، ساری چیزیں، کاروبار بالکل اپنا کیا ہو گیا۔ میں نے بھی ہمارے مکتب کی ترتیب بٹھا دیا۔ میں نے بولا وہ فیس کیا کروں میں، تم پہلے جمع کرو، پہلے لاک ڈاؤن لگا کرو تو پہلے فیس کیا ہو گئی، دوسرے طرف چلے گئی، وہ نہیں آئی، ابھی کیا کر دو بچوں کی فیس پہلے جمع کرو، اپنی اپنی ترتیب بٹھانے کے واسطے۔ گھبراہٹ آ گئی نا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ایمان اندر سے کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ اس کی جو روشنی تھی وہ مدھم پڑ گئی، اس کی جو بتی تھی وہ آہستہ آہستہ کیا ہو گئی؟ کم ہونے لگی، جس کے نتیجے میں ڈر آ گیا۔ اب سامنے کوئی آیا تو تم جیسا بولتے ویسا، حکم میرے آقا، کیا حکم میرے آقا۔ پھر جو کوالیفائڈ لوگ آئے ان کا جواب کیا رہتا معلوم آپ کو؟ اپن میجورٹی میں رہنا، اپن کم ہیں، سب بھول گئے، اپن صحابہ کی زندگی بھولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے اور آپ نے بس کچھ ڈال دیا۔ اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں، اللہ کے کیا کیا احکامات ہیں، اور اللہ نے کیا مجھ کو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کہا، یہ ساری چیزوں کو پیچھے ڈالا، جس کے نتیجے میں آج یہ ہے کہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان۔ ہمارا تو اپنا حال ہی عجیب ہو گیا بھائی۔ اس واسطے بھائیو جمعہ کو کیا بنائے، میں ہر ہفتے عرض کر رہا ہوں، جمعہ کو جمعہ بنائے، جمعہ کو کیا بنائے؟ جمعہ بنائے۔ اور پھر جمعہ کو جب جمعہ بنائیں گے تو ایک نماز کی اہمیت آئے گی تو مجھ کو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر دوسری نمازوں کی کیا حقیقت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے نماز کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔